ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनाय कन्यां देवता त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनाय पूर्वार्कमे वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे रात्रिदेवताभ्यो नमः तण्डुलपुष्टदेवता शुद्धाचपरं सुखोदकान् हितमाचरणमिदमाख्यं हितार्थदेवताभ्यो नमः इद अस्तं प्रक्षाल्य ओम नीलकंठाय विद्महे पंचवक्त्राय धीमहि तन्नो सदाशिवः प्रचोदयात् ओम लक्ष्मीं सुरदेवगौरीं इमां देवीं ओम सदाशिवदेवताभ्यो नमः प्रजाकायै समृद्ध्यतां प्रजायै कामसमृद्ध्यतां तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पशुकामसमृद्ध्यतां अशोकामसमृद्ध्यतां यशोकामस्तुतिमीशुतां तथाकारेण नमस्कृत्यतां अशोकामसमृद्ध्यतां ओम गौरीनिमाय सकलदक्षते कपते द्विपदे सहस्रपदे अष्टापदे नवपदे बहुपदे सहस्राक्षर महेभ्यो मन्त्रः नारायण स्वरूपदेवता यशोकामसमृद्ध्यतां यशोकामसमृद्ध्यतां यशोकामदेवता समृद्ध्यता गणांकाली च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् उमामहेश्वरी गौराम्बिकायै नमः प्रजाकामसमृद्ध्यता देवीं वाचमतरीं तदेवाः तां विचलोकाः भवन्ते सानो मे मोचन्द्राः एकल्पाकपाणमुदस्तदैव पशुवोकामसमृद्ध्यता यशोकामेन यशोकाले यतोपैधे वयं च रक्षतेन त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनात् उर्वारुकमे वन्दनात् मृत्योर्मुक्षे मामृतात् गौरीनिमाय सरितार्थं एकपदे त्रिपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बहुपदे सहस्राक्षरा परमेभ्यो मन्त्रः प्रजाकामसमृद्ध्यतां यशोकामसमृद्ध्यतां यशोकामप्रजाकामपुत्रकामेन समृद्ध्यतां कन्ये विदे भूयाख्येव पात्रयोः विष्ठम्बरसाक्षिण्यः कर्मधीपत सालङ्कृता इमां कन्यां द्रोणान् सुदेवीषु आयात्सुदेवीषु यशोकामः समृद्ध्यतां प्रजया पशुभिः समावर्धतां यशोकामेन वर्धयध्वम् ओम प्राणायाम्या विगायत्रे छन्दप्राणायामे नमः ओम भोः ओम भुवः स्वः मुखः मुद्रः ओम सत्यं तत्सवितर्वरेण्यं ब्रह्मो देवस्वधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमात्मो ज्योतिरस्व अमृतमर्थाय रक्षाभद्रसेवता भ्यो नमः रक्षासूत्रमाङ्गल्य महालक्ष्मी देवता पूजाख्यं जनमदर्शने नमो अस्तु सर्वेभ्यो ये जनमेभ्यो ये अन्तरिक्षये देवतेभ्यः सर्वेभ्यो नमः ये गौरवधनो ये वा सूर्यस्य वस्तुषो ये साक्षातेभ्यः सर्वेभ्यो नमः भुजगेशाय चक्षुश्रवणादीमहे तन्नः सर्वप्रचोदयात् सर्वः रक्षाभद्रदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रससिंहासनं समर्पयामि आदयोः आर्घ्यं पाद्यं समर्पयामि अस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ये आत्मनाथं समर्पयामि स्तमयामि स्नानम् आपोहिष्ठामि अवस्थानोड्येतदातन महेरणाय चक्षुषे योऽवस्य परमोरसस्य वातेन उदरेण मातरः तस्मात्
पूर्ववचनान् समर्पयामि पुष्पाणि बोधयामि ओम आत्मोणिकाय नमः स्कन्धाय नमः स्वरोपणीय नमः वाञ्छिताय नमः दिव्यकराय नमः लोकरक्षकाय नमः स्थितिपतनाय नमः रक्षामन्त्रपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः प्राणायामपरमत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि रक्षामन्त्रदेवता मङ्गलनीराजनम् ओम अस्ते रुद्रामेहना पंकजासो रुद्रहत्यो भरभवत्यो सजोषाः नित्यं कृते सुदारिमत्य धुन्नकेशा अप्राङ्गवन्तदेवाः रक्षामन्त्रदेवताभ्यो नमः कर्पूरगणिराजं दर्शयामि आचमनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयामि गोवेतां ब्रह्मणो वेद अमृतेनामुदां पुरे तस्मै ब्रह्मच ब्रह्माच आयतेत्यं प्रधान ततः सर्वदा दर्शयादेवता रक्षामन्त्रदेवताभ्यो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि कल्याणोत्सवं చూద్దాం त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्ष महेश्वर नमस्कारान् समर्पयामि अनया पूजा भगवान् सर्वात्मका रक्षामन्त्रदेवता सुप्रैका सुप्रसन्ना भवन्तु विश्वेत्तायमन्त्रेण रक्षासूत्रधारणं करिष्ये tampula central almuerza libre salve berkumursi tampula almana ఇక్కడ tampula ముందు పడే ఇప్పుడు ఓకే అమ్మల ముర్సి స్వామి ఓం విశ్వేత్తాతే సర్వేతో సర్వాక్షరవంతం సన్నతే పరాహరపరమై పదాయ విషేఖం భావే ఇది రక్షా సూత్రధారణ ముహూర్తః ముహూర్తో అస్తు रक्षा सूत्र देवता हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि परिमल अक्षतां समर्पयामि बृहत्सामैति मन्त्रेण रक्षां धर्त्वा बृहत्सामक्षरं कृष्णमौ समुद्रवेण किं दस्तोमेन पञ्चदशेन मध्ययुगं मातेन सकलेन रक्षा मुहूर्तः सुमुहूर्तो तिथिर्गन्धन्तो सुमुहूर्तो अस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सिंहलो भागे ये पहले तो से दिखो आगे एक्सेल मारो ओम त्र्यंबकं यजामहे लक्ष्मी
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್ಯ ಓಂ ಭೂಃ ಓಂ ಭೂತೋ ದೇವ ಅಮೃತ ಬ್ರಹ್ಮ ಓಂ ಭವಸ್ವರಂ ಓಂ ಭವಸ್ವರಂ ಓಂ ಕೈಲಿ ಕೊಡೋದು ಪೂರ್ವೋಚ್ಛ್ರಿತ ಜೀವನವಿಶೇಷ ಶುಭ ದೀಪೋ ಸೇವಾಸ್ಯ ಭಾರತಸ್ಯ ಅಂತಶ್ಕೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ರಾಜಶ್ಕೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಜನಾನಾಂಶ ಸೇವಾರ್ಗರ್ಪಾಣ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಃ ಆವಯೋಃ ಸಂಬಂಧವರ್ಗಾನ ಮಿತ್ರವರ್ಗಾನ ಕಲಸವರ್ಗಾನ ಸೇವಾರ್ಗರ್ಪಾಣ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ತಂತ್ರೋತ್ತರಾವತ್ಯರ್ಥಂ ಮಮ ಸಂಕಲ್ಪಕಾರ್ಯವಿರಾಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಧನಕರಣ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಬೃಹದ್ಯೋಪರಾಕ್ಷೇಮಾರ್ಗರ್ಪಾಣ ಶೀಘ್ರಮೇವ ದೃಢಕಾರ್ಯತರೇವ ದೇಹ ಸುತ್ಯರ್ಥಂ ಕರ್ಮಸುತ್ಯರ್ಥಂ ಫಲಾಭಾಭ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಿತಾಃ ಭಕ್ತಜನಾನಂತ ಸಹಿತೇನ ಆಚಾರ್ಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸಹ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರಧಾರಣಾಖ್ಯ ಕರ್ಮಕಲೇಶೇ ಕೌರೇಣ ಮಾನಸದಾರ್ಥಂ ಏಕಮೇ ದೇವತೆ ಸಾಚುಷ್ಮೇ ಅಷ್ಟಾವದೇ ನವದೇ ನವದೇ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಪರಮೇಭ್ಯೋ ಮನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ರಥಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಯೋಃ ಆರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮುಖೇ ಆಚಮನಾಂತರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಸ್ನಾನಂ ಆಪೋಹಿಷ್ಟಾಮಿ ಯೋಗಮಸ್ತಾನ ಲೋಕೆ ದದಾತನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷುಷೇ ಯೋಗಸ್ಯ ಪದಮೋದ ಸಹಸ್ರವಾದೇನ ಉಷದೇನ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾದ್ಲಿಂಗಮಾಪೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಚಂದ್ರಃ ಆಪೋ ಜನಯನಾಶನಃ ಧೋಯಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ನಾನಾಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವಸ್ತ್ರೋಪವೀತಾವನಾಥ पुष्पाणि समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमचूर्णान् समर्पयामि दिव्यप्रकटचन्द्रगन्धान् समर्पयामि पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पाणि बोधयामि ॐ भवसदेव सत्ते नमः सर्वसदेव सत्ते नमः ईशानसदेव सत्ते नमः सर्वेदेव सत्ते नमः रुद्रसदेव सत्ते नमः उग्रसदेव सत्ते नमः भीमसदेव सत्ते नमः महतोदेव सत्ते नमः ब्राह्मे नमः माहेश्वरे नमः कोमारे नमः वैष्णवे नमः वाराह्ये नमः इन्द्राय नमः चामुण्डाय नमः सप्तमाधिकाय नमः ॐ भवस्देवता समालङ्कारभूषितः इमा हरिता कल्याणोत्सवदेवताभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः मङ्गलसूत्रधारणपूजां समर्पयामि अथ धूपम् स्थापित प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपान् प्रमध्ये आचमनं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवः सवितर्वरेण्यर्भो देवस्तु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा समानब्रह्मणे स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां नमः श्री नञ्जुण्डेश्वर स्वामी गिरिजा कल्याणोत्सवाङ्गपर मङ्गलसूत्रधारण विधानच्च गुडोपहार कदमे फल शुष्कनारिकेल निवेदनं निवेदयामि मध्ये मध्ये स्वादोदकं समर्पयामि उत्तरावसर अस्त्रोच्चारण आरोच्चारण पुनरात्मनं समर्पयामि भूर्भुवस्वः ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्प दक्षिणां समर्पयामि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि पूर्वङ्गलीराजनम् ॐ संसृष्टनमुपयं समाजमत्पत्यं तथा परिरक्षमत्यः धियं सदा आधाकृतये तत्तः सदा आदिनातो अपनिलयं गिरिजाकल्याणोत्सवे उमामहेश्वराभ्यां नमः मङ्गलसूत्रधारणक पूर्वङ्गलीराजनं दर्शयामि ईराजनमध्ये आचमनं समर्पयामि परिमलपत्रपुष्पाणिं समर्पयामि देवतारक्षां धारयामि अननम पार्वतीपतये हर हर महादेव ಎಷ್ಟೋ ವೈಭವದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಗಳೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಗಳೇ ಅಥವಾ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಘ ಮಾಸ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಡೆಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರವನ್ನು
ಆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರಿ ದಾಂಪತ್ಯಗಳು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಮಾಸವೇ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ವೈಭೋಗದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ತ್ರಯೋದಶಿ ಸುಖ ತ್ರಯೋದಶಿ ಭಗವಂತನ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾರಾಯಣ ನಿದ್ರೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವಂತಹವನು ಮಹಾನುಭಾವ ಲೋಕನ್ಯಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಾದಶಿ ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿರುವಂತವರು ಇವರು ಅರ್ಚಿತರಾಗಿರುವಂತ ಮಹಾನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಭಿಲಾಷ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಹಿತರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಅತಿ ತ್ವರದಿಂದ ಅತಿ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೇ ಕೈಲಾಸಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಪಶುಪತಿನಾಥನಾದ ಭವಸ್ಯ ದೇವ ಸಮಪ್ತೆ ಸರ್ವಸ್ವ ದೇವ ಸಮತೆ ಈಶಾನಸ ದೇವ ಸಮತೆ 8 ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ತತ್ವ ಗಣಪತ್ರದಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು 4 ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ, ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಹಾನುಭಾವ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಇದೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಆತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೀಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಿತೋ, ದ್ವಾಪರ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಿತೋ, ಅದೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಾನು 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 ಅಹಂ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬಂತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪರ್ಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿತ್ಯವನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಜನವೂ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೂಪವೇ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ರೂಪವೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ. ಆ ರೂಪವನ್ನು 2 ಭೇದವ ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಶಿವಶ್ಚ ವಿಷ್ಣು ಏಮಂ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವ ಭಗವಂತ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಹಾನುಭಾವ ಆ ಲಿಂಗ ರೂಪ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನೇತ್ರ ರೂಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, 4 ಜನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು, 4 ಜನ ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ 4 ಅಂಶದಿಂದ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನೋ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೇಲೆ 1 ರೂಪ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ರೂಪ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ 1 ರೂಪ ಇದೆ. ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನಿದಾನ ಶರಣಾಸ್ತೆ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ, ಕರ್ಮ ಶುದ್ಧಿ, ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನ. 2 ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಚ್ಛಾಬಲ. ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ರೂಪ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೋಕಮಾತೆ, ಗೌರಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ, ಮಾರೇಮ್ಮ ಅವತಾರೆ, ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಗೌರಿ ತಾಯಿ ದೇವಿ. ಪಂಚೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಡು 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 ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರೂಪ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆ ರೂಪ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಗಿರಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಬರಬಂದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ 5 ಗಂಟು ಸಮವಾಗಿರಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಾನೆಂತವನು ನೀನೆಂತವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನಾನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಎಪ್ಪೇಳಾಗಿರ್ತೇನೋ ಏನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋದ ಮಗನೇ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿರೋದು ನಾನೇ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚರ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ನೀವು ಬಾಳು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರೋದು ನಾನೇ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಬಾಯ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಿರುಬೆಲೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು. ಯಾಕೆ ನಾವು 5 ಬೆರಳು ಒಂದು ಸಮವಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ನಾವು ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದೇಹಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಂತೆ ಮಹಾದೇವ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಉದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ರೂಪವೇ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಜನ್ಮವೇ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗಲಿ, ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ. ಅದೇ ಗೋವಿಂದ ತಲೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ತಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಕೈ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ 4 ಸ್ತಂಭಗಳು ಕೈಗಳಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಲು ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಸುಗಳಾಗಲಿ ಕರುವಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿ ಆಗಲಿ 4 ಕಾಲು ಕೈ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೋಡೋ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಅವ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಕು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾನೋ, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಎಂದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಏನು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಾಸನೆ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸುವಾಸವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬೇಡ, ನಾವು ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಫಲವನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೃತಾತ್ಮಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ಇಹಲೋಕೆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮರು ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಕಾಲವೇ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬದಿಸಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು, ನನಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಕ್ಕಬಾಗಲೇ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಹಾಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹದ್ದು ಹೆಂಡತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಬಿಡಬೇಕು, ಮಹಾತಾಯಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದೀಪ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ರೂಪವನ್ನು ಯಜ್ಞೋಮೇ ಸಮರ್ಥತಾಂ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞ ಪ್ರವರ್ತತಾಂ ಯಜ್ಞೇ ಮೇ ಸಮರ್ಥತಾಂ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ, ಎನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶುಚಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಹಾಕಾರವನ್ನು ಕುಕ್ಕಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕೋಳಿ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅಗ್ನಿದೇವಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಹಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಧಾದೇವಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಗ್ನಿದೇವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿರೋ? 2. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಹಾನುಭಾವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಿಸೋಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾತಾಯಿ ತೊಳೆಯೋತವು ತುಂಬಾ ಉಗ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರಿಗಾಗಿರ್ವೆ? ಈಶ್ವರ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಇವನು ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಶಿರಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೋರುವಂತ ಹೊರಗೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಪರಮೇಶ್ವರ. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕದಮ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಇರ್ತಾನೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ವಾಯುದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾರು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಮುಂದೆ ತಳ್ತಾನೋ ಹಿಂದೆ ತಳ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಭಗವಂತನ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛಾಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಭಗವಂತ ಈಶ್ವರನಿಂದ
ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತು ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕನ್ಯಾದಾನಗಳು ಅತಿ ತ್ವರದಿಂದ ಬೇಗ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತಾ ಭಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ. ವಾಚಾ ದತ್ತಾಮಯ ಕನ್ಯಾ ವಾಚಾ ದತ್ತಾತ್ಮಯ ಕನ್ಯಾ. ಆದರೆ ಆ ಕನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗ ನಾವೇನನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಎಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅಗೋರ ಸುಮನ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತ ಭಾವಿಸಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತವಾಗಿರುವಂತದ್ದೇ ದಾಂಪತ್ಯ. ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವೇ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೇವಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಯ ವೃದ್ಧಿ ಯಶೋ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇಮ ವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಧಾರಣ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತಿಲ್ಲ. ಮಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನಿನ ಜಗಜ್ಜೀವನ ಹೇತನ. ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೇ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಇದಾಗಲು ಸೇರಲೇಬೇಕು. ಕೈಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. ಸರಿಗ ಮಾನವಸ್ಮತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಗಮ ಪಧನಿ ಸಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಆ ಅಕ್ಷರ ನಡೆಯೋದೇ ಏದಪ್ಪ ಭಾಗದಿಂದ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಬೈಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ನಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬೇಡಲೇ ಬೇಡ. ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಗುವಂಥ ಭಗವಂತ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಯಾರು, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ. ಆ ರೂಪೇ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕಾಪಾಡಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂತೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರೋ ನೀವು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆ ಮಂಗಳಧಾರಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚನೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಕದ್ರಭ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇತಸೆ ಮೇಲಷ್ಟಮಾಯ ಕವ್ಯಸೆ ಓಚೇ ಸಂತಾನಗುಂಡೆ ಇತಮಿಷ್ಟರುಚಕ್ರಮೇ ದೇಹಾನಿಧದೇವತಾನ್ ಸಮೋಢಮಸ್ಸವಾಹುಂ ಸುರೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ಯಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಸ್ತಾಪಸೇವತಸ್ರುಚೋಮೇನಾವಹ ಸಮುದ್ಧಿಯಾ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿದ್ರಾ ಸತತ್ರಯೋಣಿ ಮಸತತ್ರವಿವಹ ಪ್ರಣೋದೀಪೇ ಸರಸ್ವದೇವಾತೆ ನಿರ್ವಾಚನೀಯತೆ ಧೀನಾ ಅವಿದ್ರಿಯವತೋಹ ಸಂ ಸಂಕಪುಷ್ಕಪನಾಂ लक्ष्मी मौली माय गौरी माय संग्रामपदे अष्टापदे नवपदे भवोपदे सहस्राक्षर परमे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा स्वरूपदेवता इह जन्मान्तरकृतपापान क्षेमावृत्तिद्वारा उमामहेश्वराभ्यां नमः गिरिजामङ्गलसूत्रधारणार्थदेवता इष्टार्थमनो वाञ्छाफलक्षेमादे वृद्धिरस्तु योगक्षेमो न कल्पतन् चित्रं देवानामनुगात्रेकोन् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राध्यापा पृथिवे इक्षमाणाः पुण्यज्ञश्लोकं यजमानाय गृह्णति ఇది దర్భ ಅವನೇ ಬಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. महानैवेद्यम अकडे అయిపోయి महानैवेद्यम అక్కడే కానీ ఇక్కడే మనం ఇదే ఉంది పండు బలాలు ఇక్కడ నైవేద్యం महानैवेद्यम కోరిక కోరుకో విషయం నువ్వు కూడా ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ కొండ అదంతనా బాగా వాటర్ బాటిల్ బ్యాగ్ బట్ట బ్యాగ్ శాల్యాన్నం ఇచ్చే ఏమండి శాల్యాన్నం ఇక్కడికే అడిగి ఇక్కడికి అక్షంతాలు కూడా స్వామివారికి మంగళసూత్రం పెళ్ళి అవుతుంది కదా, ఇప్పుడు తాళి కడతారు. ఇప్పుడు మనం నమస్కారం చేసుకోండి, మాంగళ్యం చూడు వాళ్ళ చేతిలో చూడు, ఇంకా అన్న చేతిలో చూడు మనుషులకు.
ವೇದ